ਆਪ NRI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ठहरो, अपनी पतंगों को बाहों में छिपा लो, हवाओं का रुख बदलने की खबर वतन से आई है। अपनी जन्म भूमि का दर्द सीने च सांभी बैठे हर प्रवासी नूं अज विकास की किरण नजरी पई है। हर जिले चों हजारां नौजवानों का ठाठा मारदा काफला इस किसानी महा अंदोलन च कुद्या है। दिल्ली जांदियां रस्ते विच भारी रुकावटां इन्हां योद्धियां ने ही अपनी ताकत ते हौसले नाल पासे कीतियां ने। शांतमई प्रदर्शन ते सब बजुर्गां दी देखभाल सचमुच अलौकिक नज़ारा है। 70 सालां तो चलाक ते शातिर लीडरां दियां लुंबड़ चालां नूं चंगी तरह समझदे होए हर पंजाबी नौजवान अपने उज्जवल भविख लई संघर्षशील होया है। पंजाब ते नशियां दा लगा धब्बा धोंदे होए अज गभरूआं दे चेहरिਆਂ ते एक अलौकिक जलाल नजरी आ रहा है। जोश दे नाल होश विच विचरदे होए जिम्मेवारी ते अनुशासन च रहिंदे सुचारू रूप च संचालन कर रहे ये नौजवान शाबाश दे हकदार ने। इस लंबे काफले विच प्रबंधकी सूझबूझ नाल लंगर की व्यवस्था, सिक्योरिटी, गलत अंसरां ते नज़र तो इलावा सीनियर आगुआं दीयां हिदायतां ते अमल इस घोल नूं सफलता दे वल लिजा रहे ने। भारत सरकार दे 3 काले कानूनां खिलाफ पूरी दुनिया दे नेक दिल इंसान तनो मनो ते धनो अगे आउंदे होए हर वस्तु ते डॉक्टरी सहायता मुहैया करवा रहे ने। वतनों दूर प्रवासी भी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू सांभी बैठे ने। अज इस हालात का दर्द चंगी तरह समझ रहे ने। साल 1980 च एक सूझवान ते किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने विशाल किसान रैली विखे कहा सी, किसानों जेकर चंगा भविख चाहुंदे हो तां एक निरोल किसानां दी ही जथेबंदी बनाओ, सियासी लीडरां तो बचा के रखियो अते अपने मसले आप ही हल करना। उस नसीहत ते अज 4 दहाकियां बाद अमल हो रहा है। उस लंबी सोच वाली नसीहत ते अमल हुंदा वेख के अज हर NRI नूं तसल्ली मिली है कि बहुत देर बाद सच्चे सुच्चे ते ईमानदार लीडरां दे दर्शन होए ने। वख-वख सोच वालियां 30 तो उत्ते जथेबंदियां किवें अज सिर जोड़ के एक सारता, एक सुरता, एक मुड़ता दा सबूत दे के उसारू कदम चुक रहीआं ने। सियासी ते धार्मिक लीडरां तो गुरेज करदे होए निरोल पंजाब दे समूचे भविख दी चिंता लई अगे वध रहे ने। इन्हां महान लीडरां दी घालना देख के सीस चुकदा है, जिन्हां दी सहयोग अगवाही हेठ ये महा अंदोलन केवल दिल्ली तक ही नहीं पूरी दुनिया च फैल चुका है। ये आम ही सुनींदा सी कि जदों जद्दोजहद ते संघर्षां च भगत सिंह पैदा होण पर होण गुआंढियां दे, पर अज हर घर उस महान शहीद दा फलसफा ते सोच करवट लैंदी होई साडियां मातावां ते बच्चे हर एक नूं जुझारू बना रहे ने। अखीर च पुरजोर अपील करते हाँ, नौजवानों इसी तरह सरगर्म रहना, सदा ही किसान बन के रहना, हरा झंडा किसी सियासी दे लीडर हथ ना आउण देना, पिंडां च प्रेम ते सद्भावना दा माहौल बनाउंदे होए अपने वडेरियां वेले दा पंजाब सिरजीए। इसे तरह जागदे रहे तां केवल खेतीबाड़ी ही नहीं पंजाब, पंजाबी अते पंजाबीयत दी भी तरक्की होगी। इस चंगे माहौल च
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। हम होंगे कामयाब एक दिन। मेजर सिंह। हाँ जी वर्दीप जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ 46ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ UPA ਜਾਂ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਜੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵਰਦੀਪ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ। ਆਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਵੈ ਇਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆ।
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਅੜਨਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ, ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? RBI ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ
ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲਚ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 18% GST ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 20 ਏਕੜ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ 60,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 18% ਜਿਹੜਾ GST ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ 50,000। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਹੈ, 10-11 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਲਏ, 11 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਬ 100, 125, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40, 50, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਸਾਰੂ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੂਨਦਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 60+ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 5, 10, 15 ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਈਦਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਦੀਪ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਦਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਆਜ ਤੱਕ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਹ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ ਆ, ਆਹ ਨੰਬਰ 1 ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਕਾਊ ਆ,
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੋਂ 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕੋਈ 200 400 500 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਐਡ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆ, ਏਦਾਂ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ 1000 ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰੂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਘੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲਵਾਈਓ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 2021ਵਾਂ ਸਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਨ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੋਬਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਬਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਰੂਮਰਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਗ ਪਾਇਆ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਹ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਫੈਲਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੈਲਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਫੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸੂਤਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, 1-2 ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਣ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ RSS ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੈਅ ਹੈਗੀ ਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਊਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੀਗਾ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਆ ਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਉਵੇਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ 23 ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਵੱਧ ਆਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਚ ਵੀ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ 46ਵੀਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਓਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ IT ਸੈੱਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, UAPA ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਗਾਵਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ UAPA ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਟਾਡਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ UAP ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਨੀਮਮ 180 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਹਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਭਗ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀਕੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਗੋ ਹੈਡ।
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ,
ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇਟ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸੌਰੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੌਬੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 125 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ 10 ਰੁਪਏ 12 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟਾਫਸ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦ ਉਲਝੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜਾਗੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਨੀਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲਹਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਏਕਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਗੜੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਿਰਪਾਲ ਤੇਜਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਫੈਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 1 ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਰੋ, ਤੇਜਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਬੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ।